Hello, good morning students. Welcome back again to my class business studies. So students, in previous class we completed the capital structure. So in this class, let me know the law concept and the last topic of your financial management, that is fixed and the working capital. So what do you mean by fixed capital and working capital? To establish a business or after the establishment of business, we require a capital. That is, we require two type of capital. We require fixed capital as well as we require a working capital. So fixed capital is nothing but the long-term capital which we are going to invest into our business. But whereas a working capital is nothing but the capital which we use for our day-to-day daily activities. So let me know what is fixed capital, working capital, and what are the factors that affect on these both fixed as well as a working capital. So here students see here. So every business needs funds to finance its asset and activities. So investment is required to be made in the fixed asset as well as in a current asset. Yes or no? In a financial decisions, we learn a three decisions, that is investment, financing, and a dividend decision. So in that investment decision. So while the manager is taking a investment decision, the manager should decide that in how much in what way they require to invest in fixed asset as well as a current asset. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್? ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year. For more than 1 year, usually for much longer. So students, so fixed assets are those assets which remains for a 1 year or more than a 1 year. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್? ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. Why? Because building furniture that remains or machinery that remains more than 1 year in a business, such equipments or such assets are known as a fixed assets. But current assets means current assets are those assets which in the normal routine of a business get converted into cash. So only fixed asset is not sufficient to run out a business. So apart from our fixed assets, we require a current assets to meet the day-to-day daily activities. Such assets are known as a current assets. Examples, reserves, surpluses are the examples of a current assets. So current assets ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ರೊಟೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 or 2 years in a business. So this is fixed assets and current assets. So let me know what do you mean by fixed capital and what are the factors that affects on a choosing of a fixed capital. So fixed asset. So what do you mean by fixed asset? So fixed assets refers to the investment in a long asset, or we can call it as fixed asset or the asset. Fixed capital is nothing but the allocation of capital to a long term asset. ಸೊ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಫ್ರಮ್ ಹೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್. So by not using a short-term sources, by using a long-term sources or a long-term assets, we are going to raise a fixed capital in our business. Okay. So basically, this fixed capital affects on both the growth and profitability of a business. So now fixed assets fixed capital na ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So fixed capital means allocation of firm's capital to a different project or a different assets with a long-term implication for a business. So long-term business ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಸಿಷನ್ ಆರ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So in first decision, investment decision, we learn about the capital budgeting decision. Did you remember? Yeah. So fixed capital we can also call it as
a investment decision or a capital budgeting decision. So this fixed capital will affect on the growth and profitability of a business. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ purchasing of land, buildings. So example, purchasing of land and building, furnitures, etc., etc. So what are the investment we do for a long term assets? Such investments are known as a fixed capital. Okay, these are the meaning of a fixed capital. Then now, what are the importance or important of a fixed capital? Why fixed capital is important? Is it important to in a business or it is not important to a business? So let know why the fixed capital is important. So first one is long term growth and effect. So whenever we are going to invest a capital into a fixed asset or in a fixed capital, the results will be very long term result. It give a result in very long term, that means yield results in a future. That is a long term growth and effect. So it yields result in a future, yields results in future. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಎಸ್ಸಾನು so long term assets, for purchasing of long term assets or for purchasing of land and building, we require a large amount or a huge amount. So in a fixed capital it involves a large amount of funds. So ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ capital influence the overall business risk complexion of a firm. So risk involved. So this fixed capital has very much impact on our business and it involves a huge risk compared to a working capital. So ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಡೆಸಿಷನ್. Yes or no, in investment decision in first only I have said that the long term assets or the long term investments are irreversible. Why means because once we invest into a long term asset we cannot take back that investment. Yes or no. So once ಅಲ್ಲಿ suppose take an example land or building. ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲ ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಷಿನರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಎ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಡೆಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ fixed capital. Now let me check what are the factors affecting the requirement of a fixed capital. So fixed capital ನಾವು ರೈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೇಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ type. So which type of a business we have been starting? Yes or no? So nature of the business means which type of business we are starting, that is manufacturing company or a trading company. So ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ whether the company is manufacturing company or trading company means because so in manufacturing company we are going to manufacture a product by using a machinery. Yes or no? ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಮೆಷಿನರಿ ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. If a business is in a manufacturing company, we need to invest huge capital in the fixed asset. If a business is trading company, no need of investing into a fixed assets. Okay. So next one is scale of operation. So basically scale of operation means what will be the size of operation. Scale of operation, scale is nothing but size. So whether it is a large scale company or it is a small scale company. So no. So ಇಲ್ಲಿ nature. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆದರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವೆದರ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. Yes or no? Here the upper arrow which what I am showing, it indicates a more. So lower arrow it indicates a less. If we are doing a large scale business, fixed capital will be high in a large scale business, and in a small scale business the fixed capital will be low. Why? Because in a large scale we are going to produce a product in a bulk. So ನಾವು ಬಲ್ಕ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ affect the requirement of a fixed capital. If we require more fixed capital when our business operation is large scale. We require a less capital when our business scale is a small scale. Okay, and the third one is techniques of production. Here the techniques of production. So technique of production is basically there are two techniques of production, that is a capital incentive or a labor incentive. So business organization basically ಏನು two types of techniques ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್, ಹೆವಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್. So we call it as use of machinery. Here only use of labor. Okay, so capital incentives alli we require a use of machinery. Technique of production, what technique we are using while doing a production in our company. If you are using a capital incentive technique, if you are using a more machinery to produce a product, to do a production, we require a huge investment or we require a huge fixed capital. If our business is a labor incentive business, then no need of investing into a fixed capital. Why? Because here the machinery's use is very low. Here the labor will work out more than a machinery. Okay. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಲೇಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, nature of business, that is type of business, scale of, that is size of operation, or the technique of production. These three will affect on the fixed capital. And the fourth one is
And the fourth one is technology upgradation. So what do you mean by technology upgradation? So technology upgradation means updating our machinery as per a time. Updating our machinery as per a situation. So situation ತಕ್ಕಂತೆ ಟೈಮ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಇಫ್ technology upgradation is there in our business, the fixed capital will be more. If technology upgradation is no, the fixed capital will be yes, low. Suppose take an example, a machinery. So ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮೆಷಿನರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮೆಷಿನರಿ. ದ ಮಾಡೆಲ್, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಷಿನರಿ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೆಷಿನರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋ. ಸೊ ನಾವು ಮಿಷನರಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೈಟೆಕ್ ಮಿಷನರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೈಟೆಕ್ ಮೆಷಿನರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ, ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ if the business is trying to upgrade, if the business is trying to update that machinery as per the updating of technology, we require a huge investment, huge fixed capital investment. If there is no upgradation, no investment. So technology upgradation will also affect on the fixed capital investment. Okay, now fixed capital invest ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಒನ್ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ more growth, more investment, no growth, no investment. Yes or no? More growth. So growth prospect is nothing but the higher growth of organization require a higher investment. Yes or no? So higher growth. Suppose take we have one branch in our Bangalore. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಹೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Okay, growth prospect means if the higher growth is possible to our business, we are going to invest a high amount in a fixed capital. If the investment, if there is no growth of organization, we are not going to invest in a fixed capital. So business ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The next one is diversification. This growth prospects and diversification are similar. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫರ್ ಇಸ್ ITC. ಡು ಯು ನೋ ದ ITC ಕಂಪನಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ITC ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಟಬ್ಯಾಕೋ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ITC ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟಬ್ಯಾಕೋ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಬ್ಯಾಕೋನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ, ಸೊ ITC is nothing but the Imperial Tobacco Company. ಸೊ ITC ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನೌ ದಿಸ್ ITC ಕಂಪ್ನಿ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಅನ್ನೋ.
ಸೊ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ITC ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ITC ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗೋ. ಸೊ ಬಿಂಗೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾಕ್ ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ITC ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ITC ಇಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಸೊ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ITCದು. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ more diversification, with diversification we require a huge capital, fixed capital. Without diversification no fixed capital. ಸೊ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ನಾವು ಬರೀ ಮೊಬೈಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮೆಷಿನರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. With diversification we require a huge fixed capital. So without diversification no fixed capital. So diversification will also affect on the choosing of a fixed capital. Okay, and the next one is availability of finance. So availability of finance means here we get a finance for purchasing of fixed assets. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಲೀಸಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಲೀಸ್ ಮೋರ್ ಲೀಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಸ್ ಲೀಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಲೀಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಸನ್ನು. ಸೊ A and B ಟೂ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ A ಮಿಷನರಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆನ ಅದೇ A ಮಿಷನರಿ ನಾವೇನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಸೊ 2 to 3 years ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ fixed assets for our own, we require a huge fixed capital. If we are purchasing a machinery on a lease, there will be a less fixed capital. Okay, so availability of finance. So nam machineries, nam fixed assets ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಆನ್ ಲೀಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಆನ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ we require a more fixed capital. If we are getting a machinery for a lease, we require a less fixed capital. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ 2 to 3 ಕಂಪನೀಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ A ಕಂಪನಿ, B ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ C ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈ 3 ಕಂಪ್ನೀಸು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ 3 ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ 3 ಕಂಪ್ನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಸೊ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. So on the basis of these factors, we are going to select whether we need to invest in a fixed capital or we need to invest in a working capital. So in next class, we will learn about a working capital. Thank you, students.